Tabulation is a part of the technical procedure wherein the classified data are put in the form of tables. Tabulation only is a part of a technical procedure wherein classified data are put in the form of tables. The mechanical devices can be made use for this juncture. Mechanical device use பண்ணுவாங்க for this subject. The tabulation. A great deal of data, especially in large inquiries, is tabulated by computers. A great deal of data, especially in large inquiries, tabulated by computer மூலம் பண்ணோம். Computers not only save time but also make it is possible to study large number of variables affecting problem simultaneously. கம்ப்யூட்டர் வந்து ப்ராப்ளத்தை மட்டும் சாரி லார்ஜ் அதாவது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து அஃபெக்டிங் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தினுடைய அதை லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணுதுங்க வித்தவுட் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் large number of variables தான் ரொம்ப important. Computers not only save the time மட்டும் சேவ் பண்ணல but also make it is possible to study large number of variables affect a problem simultaneously. அடுத்தடுத்து simultaneously ப்ராப்ளத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் கொண்ட நிறைய வேரியபிள்ஸையும் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸையும் சேவ் பண்ணுது. Analysis work after tabulation is generally based on computation of various percentages. Analysis of work after tabulation வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் generally based on computation of various percentages. இந்த அந்த tabulation பண்ண பிறகு இந்த percentage அது வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணணும். பர்சன்டேஜ் கோஎஃபிஷியன்ட் மற்றும் பலது வந்து இது பண்ணும். அப்ளைங் வேரியஸ் வெல் டிஃபைன்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபார்முலா வேறு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கோஎஃபிஷியன்ட் என்னென்னு நம்ம பண்ணணும். இந்த ப்ராசஸ் அனலைசஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் சப்போர்ட்டிங் ஆர் கான்ஃப்ளிக்டிங் வித் ஒரிஜினல் or new hypothesis should be subjected to test of significance to determine whether what validity data can be said to indicate any conclusions. அதாவது இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அனலைசிஸ்ல ரிலேஷன்ஷிப் டிஃப்ரென்சஸ் சப்போர்ட்டிங் டிஃப்ரென்சஸ் அல்ல கான்ஃப்ளிக்டிங் வித் ஒரிஜினல் ஆர் நியூ ஹைபோதசிஸ் மூலம் should be subject to test of significance to determine with what validity data and the validity data can be said to indicate any conclusion. For instance, if there are two samples of weekly wages, each sample being drawn from factories in different parts of same city. If there are two samples, அதாவது ரெண்டு சாம்பிள்ஸு அதாவது வீக்லி வேஜஸ் உடைய ரெண்டு சாம்பிள்ஸு ஈச் சாம்பிள் பி ட்ரான் ஃப்ரம் ஃபேக்ட்ரிஸு ஒரு சாம்பிளும் ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து கிடைக்குது இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சேம் சிட்டி சிட்டிலே இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் சிட்டியில் கிவிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் மீன் வேல்யூ பட்டு ரெண்டு மீன் வேல்யூ கிடைக்குது. Then our problem may be whether the two mean values are significantly different. Difference is just a matter of chance. அப்போ இந்த ரெண்டு மீன் வேல்யூ கிடைக்குதுல அது சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. the difference is just a matter of chance. அது அந்த டிஃப்ரெண்ட் மேட்ரு தான் வந்து ஜஸ்ட் சான்ஸுங்கிறாங்க. ஸோ though the use of statistical test, we can establish whether such a difference is a real one or the result of random fluctuations. Though the use of statistical test, statistical test, we can establish whether such a difference is a real one or in result in random fluctuation. Real one இல்லைன்னா random ஆகிட்டு random fluctuationல நம்ம பண்ணுமா அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி ரியல், டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரியலால் கிடைக்குதுன்னா
the inference will be that two samples. The inference வந்து will be ரெண்டு சாம்பிள் மூலம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடைக்கும். ரிசர்ச் சாம்பிள் ரிசர்ச் ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் ரிசர்ச் மூலம் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடைக்கும். Come from different universes, and if the difference is due to chance, the conclusion would be that the two samples belong to the same universe. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, research come from different universes. ரெண்டு இதுலேருந்து வந்து ரிசர்ச். if the difference is due to சான்ஸ்னால டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னா, the conclusion முடிவு வந்து conclusion வந்து would be that the two samples ரெண்டு samples belong to the same universe. வருது. Similarly, the technique of the analysis of variance can help us in analyzing whether 3 or more varieties of seeds grown on certain fields yield significantly different result or not. Similarly, the technique of analysis of variance வந்து can help அந்த variance வந்து என்னத்தை ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு whether 3 or more varieties of seeds grown on certain field yield. விதை அந்த விதை என்ன இது விதை போடுறோம்ல, அந்த ஈல்டு இருக்கிறது சிக்னிஃபிகண்ட், அது வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் ரிசல்ட் வருமா வராதா அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த அனலைஸ் பண்ணுறது. வெரைட்டிஸ் 2 or 3 அல்ல 3 அல்லது அதுக்கு மேலே உள்ள வெரைட்டிஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது வந்து இந்த இது ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறது தான். In brief, the researcher can analyze the collected data. ரிசர்ச்சர் வந்து எதை அனலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, கலெக்டட் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்ஸ், வித் வேரியஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர் மூலம் கலெக்டட் டேட்டா வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங். ஆஃப்டர் அனலைசிங் த டேட்டா அனலைஸ் பண்ண பிறகு as stated above, the researcher is in position to test the hypothesis. ரிசர்ச்சர் வந்து ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்ட் பண்ணணுங்கிற பொசிஷனில் இருப்பாங்க. இப்போ he had formulated earlier, அதை வந்து முன்னே ஃபார்முலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. டு த ஃபேக்ட்ஸ் support the hypothesis, they happen to be contrary. This is the usual question which should be answered while testing hypothesis. அதாவது ஃபேக்ட் அந்த டேட்டா வந்து ஹைப்போதிசிஸ் சப்போர்ட் பண்ணுமா, அப்புறம் திஸ் இஸ் தி யூஷுவல் கொஸ்டின் விச் ஷுட் பி ஆன்சர் விச் ஒயில் டெஸ்டிங் ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஆன்சர் கிடைக்கணும். வேரியஸ் டெஸ்ட் சச் as chi-square டெஸ்ட், டி டெஸ்ட், எஃப் டெஸ்ட் have been developed by statistician for the purpose. இந்த பர்பஸ்னால தான் டி டெஸ்ட், எஃப் டெஸ்ட், chi-square டெஸ்ட் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க by statistician. The hypothesis may be tested through the use of one or more such test. இந்த ஹைப்போதிசிஸ் வந்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு விதமான டெஸ்ட்டை வந்து பயன்படுத்தும். டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரிசர்ச் என்கொயரி. அந்த ரிசர்ச்சுடைய நேச்சரை அந்த ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து தான். ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங் வில் ரிசல்ட் இன் த எய்தர் அக்செப்டிங் த ஹைப்போதிசிஸ் ஆர் இன் ரிஜெக்டிங் இட். ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்ட் வந்து இந்த ரிசல்ட் வந்து இன் எதர் அக்செப்ட் பண்ணும், ரிசல்ட்டிங் ஹைப்போதிசிஸ் ஆர் இல்லைனா ரிஜெக்ட் பண்ணும். இஃப் த ரிசர்ச்சர் had no hypothesis to start with, generalization established on the basis of data may be stated as a hypothesis to be tested by subsequent researchers in times to come. If the researcher had no hypothesis to start with, எல்லாமே ஹைப்போதிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஜென்ரலைஸ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்டு பேசிஸ் ஆஃப் டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி ஜெனரலைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். மேபி said as a hypothesis to be tested by subsequent research in time to come. என்ன அந்த டைம் வர்றப்ப அந்த ஹைப்போதிசிஸ் மூலமாக அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஜெனரலைசேஷன்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன், ஜெனரலைஸ் பண்ணுறது அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுறது. இஃப் a hypothesis is tested, ஹைப்போதிசிஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் and upheld it several times, it may be possible for the researcher to arrive generalization. அப்புறம் வந்து நிறைய டைம் ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்ட் வந்து இப்போ இது பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் ரிசர்ச்சர் வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டுக்கு வரணும். அதாவது பில்ட் ஏ தியரி,
தியரி மேக் பண்ணணும். அது மூலம் வந்து ஒரு தியரி வந்து பில்டு பண்ணணும். ஒரு ஒரு கட்டுரை எழுதணும். As the matter with the fact, the real value of research lies in its ability to arrive at certain generalizations. As a matter of fact, the data fact இதாவதுனா the real value of research lies, the real உண்மையான value of research வந்து எதில் இருக்குன்னா ability to arrive at certain generalization. அது எப்போ certain generalization உண்மையான ரிசர்ச் வந்து வெளியே வருது. If the researcher had no hypothesis to start with, இப்போ ஹைபாசிஸ்லேருந்து ஹைபாசிஸ் மூலம் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா ரிசர்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா he might seek to explain his findings on the basis of some theory. ஸோ அப்படி ஹைபாசிஸ் அவர் எடுக்கலைன்னா அவருடைய ஃபைண்டிங்ஸை, அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கை அவர் எப்படி அவருடைய கண்டுபிடிப்பை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னா அந்த பேஸ் ஆஃப் சேம் தியரி மூலம் சம் தியரி மூலம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அந்த சம் தியரி பேசிஸ் மூலம் பண்ணணும். இட் இஸ் நோன் ஆஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன். அதுதான் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்கிறோம். த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் மே குவைட் ஆஃபன் ட்ரிகர் ஆஃப் நியூ கொஸ்டின்ஸ் விச் இன் டர்ன் மே லீட் டு ஃபர்தர் ரிசர்ச்சர்ஸ். The process of interpretation, the interpretation உடைய process வந்து may quite often trigger of எது trigger பண்ணணும் new questions which in turn may lead into further researches. அந்த interpretation வந்து எதை கொடுக்குதுன்னா trigger new questions which in turn may lead to further, அதாவது further process, further work, அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த interpretation தான் வந்து அவங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கும். Preparation of the report on the thesis, report or the thesis உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணணும், அதாவது thesis ரெடி பண்ணணும். Finally researcher has to prepare to report what has been done by him. researcher வந்து எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணா ரிப்போர்ட், அதாவது what has been done by him, அவரால் என்ன செய்யப்பட்டது அதை வந்து ரெடி பண்ணணும். Writing of report must be done with great கேர். அந்த ரைட்டிங் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு எப்படி பண்ணால் கிரேட் கேர் எடுத்துக்கணும். கீப்பிங் வியூ ஆஃப் ஃபாலோவிங் த லே அவுட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டு ஷுட் பி ஆஸ் ஃபாலோஸ். எப்படி இருக்கணும்னா ப்ரிலிமினரி பேஜஸ் இருக்கணும், மெயின் டெக்ஸ்ட் இருக்கணும், எண்டு மேட்டர் இருக்கணும். அப்புறம் வந்துட்டு இட்ஸ் ப்ரிலிமினரி பேஜஸ் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் ஷுட் கேரி டைட்டில். ப்ரிலிமினரி பேஜில் டைட்டில் இருக்கணும், டேட் இருக்கணும், ஃபாலோடு பை த அக்னாலஜ்மெண்ட்டு, ஸ்டாண்ட் ஃபார்வர்ட். ஓகேவா? Then there should be a table of contents. அப்புறம் table of content இருக்கணும், followed by a list of tables இருக்கணும், அப்புறம் list of graphs இருக்கணும், list of chart இருக்கணும். அப்புறம் எதாக இருந்தாலும் given the reportல கொடுக்கணும். The main text of the report should have the following parts. The main text of the report should have the following parts. அந்த main textல வந்து என்ன இருக்கணும்னா first introduction இருக்கணும். It should contain a clear statement of the object of the research and an explanation of the methodology adopted in accomplishing the research. The scope of the study along with the various limitations should as well be stated in this part. அதாவது it should be contain a clear statement of object of research, அப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் மெத்தடாலஜி அடாப்ட் இன் அக்கம்ப்ளிஷிங் த ரிசர்ச். அதாவது கிளியர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ரிசர்ச்சும் அப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் த மெத்தடாலஜி என்னென்ன மூலம் நீங்கள் வந்து எந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் அதை பண்ணினீங்க, உங்கள் ரிசர்ச்சை அக்கம்ப்ளிஷிங் பண்ணீங்க, அதையும் வந்து கிரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக? அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மெயின் டெக்ஸ்டில் அப்புறம் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் த ஸ்டடி அலாங் வித் வேரியஸ் லிமிடேஷன்ஸ் should be as well as state in this part. அதாவது வந்து எதை விளக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்கோப் ஆஃப் த ஸ்டடியும் அலாங் வித் வேரியஸ் லிமிடேஷனோட சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும். should be well stated. ஓகே, அடுத்தது சம்மரி ஆஃப் ஃபைண்டிங்ஸ். ஆஃப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் தேர் would appear a statement of finding and recommendation. இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியுதுன்னா ஃபைண்டிங் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் நான் டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜ். findings and recommendation in non-technical knowledge. If the findings are extensive, they should be summarized. அது நிறையா இருந்துச்சுன்னா அது சம்மரைஸ் பண்ணுவாங்க.
அப்புறம் மெயின் ரிப்போர்ட்டு த மெயின் பாடி ஆஃப் த